Let's meditate. Hanam Bhavana. The Buddha once said that all he taught was suffering or dukkha. And the Hanam Bhavana. The Buddha once said that all he taught was suffering or dukkha and the end of suffering. But there are people who came to him with questions about things that were not related to that problem. In cases like that, he'd put the question aside. And the reason he illustrated with a story of a man who's shot with an arrow. And they go to the doctor. And the man says, before you take the arrow out, I want to know who shot the arrow, what wood the arrow was made of, what feathers it was made from. Questions of that sort. And the Buddha said, if he demanded to have the answers to those questions first, he would die. In that particular case, what has to be done is take the arrow out. And then you decide if you really need to know about the wood or the feather or the person who shot you. In the same way, when you ask questions that have nothing to do with the end of suffering, you're delaying your cure, because we'd all suffer. And if we're going to place conditions on the answer beforehand, before we accept the treatment, we just keep pushing the treatment further and further away. You could die first. So we focus on the questions that are really necessary. And it's good to know, though, the questions that are not necessary, the questions that are like the question of who shot the arrow. One of those questions is, well, what am I? Do I have a self? Do I have no self? The Buddha consistently refused to answer those questions. He said once that it would get you entangled in a tangle of views if you try to answer the question. Another time he said that it would actually get you into wrong views. And any way you define yourself, he said, is to place limitation on you. We define ourselves by our attachments. And then our attachments, he said, the way we define ourselves places a limitation on us. So we're here to get rid of the limitations. So we don't try to answer questions that would place limitations on us. Because you think about that question, do you have a self? Do you not have a self? If you believe that you've got a self someplace inside, then you're going to be looking for something you can hold on to. And that gets in the way of the practice, because ultimately we have to let go of everything. If you believe there is no self, then you can ask, well, who's responsible for the actions? And who's going to reap the results? Maybe it doesn't really matter what happens. There's nobody responsible, nobody to be punished or harmed by the actions. So you just do what you want. So in that case, teaching that there's no self can make you very irresponsible. Some people ask the question, well, maybe it's something that you would say that in one sense you have a self, and in another sense you don't have a self. But that doesn't avoid the problem. Whatever you believe is self, you can hold on to. What the Buddha was more interested in is this action of creating a sense of self. What does that do? How is that helpful in the path, and how does it get in the way? And those are questions you can answer. Because there are times when having a sense of self that's competent to do the practice, in other words, you feel that you can do this, and it will take responsibility. In other words, if you see that what you're doing is harmful, you decide to stop the harm and then do what you can not to repeat it. And then finally, that you're going to benefit
from this practice. If you create that kind of sense of self, that's useful. And you keep using it until you don't need it anymore. You regard it as a tool. But you want to be very clear about the fact that this is something that you're creating. It's an action. And as always with the actions, the question isn't what is your true self, what is not your true self. The question is this a skillful action or is this not a skillful action? Sometimes, especially in Thailand, we hear that you don't have a self, but you are the five aggregates. But then again, that's defining what you are. And again, it's placing limitation on you. If you're just the five aggregates, well, the five aggregates are going to end at Nibbana. Does that mean you don't exist anymore? Well, no, the Buddha said when someone reaches Nibbana, you can't say that they do exist or don't exist or both or neither. And again, that's because you can't define them. They're defined by their attachments. When they have no attachments, there's no definition. And when there's no definition, you can't talk about them. All we need to know is that on attaining Nibbana, there is the highest happiness. And as Ajahn Suwat once said, once you've attained the highest happiness, you don't care to even answer the question of whether there's somebody there or not. It's just totally irrelevant. What this means is that you want to get very careful about watching your mind in action when you latch onto something. Is it a good thing to latch onto or not a good thing to latch onto? We hold on to the path. The same way that you hold on to a raft going across a river. Or another analogy the Buddha gives is the path is like a chariot. You ride in the chariot, you can't let go of the chariot because you fall off. So hold on to the chariot. And when it gets you to your destination, then you get down, let go. So you will have to hold on to certain things, and the things you hold on to will define you. But you're not so much interested in your definition of you. You're more interested in the question of these actions in my mind. Are they causing stress or are they not causing stress? Some things cause stress and they don't really accomplish anything, so why bother? Other things may cause stress, like practicing right now. Even though we're trying to get the mind to rest, it is work because the mind keeps wanting to slip off. It's like a little child. You try to get it content to play, and it wants to find something else. But you want to make sure that it stays safe, it stays in a safe place. You give it things to play with inside so it doesn't go wandering off. So it is work. Whenever there's work, there has to be a sense that you are capable of doing the work, you are responsible for the work, and you will benefit from the work. That's all you need to know about who you are. Instead, you focus on the work that needs to be done. This is why when the Buddha analyzed the causes for stress, there's no place in there where he says someone does something. Simply, he says, there is this action, and then there's that action, then there's this action, then there's that action. And if the actions are done in ignorance, there's going to be stress and suffering. If they're done with knowledge, they can become part of the path away from suffering. So you want to focus on the actions of the mind. This is where we get the mind really quiet. Not to find out who we are, but to see exactly what actions are happening in the mind, which ones are causing stress and which ones are helping put an end to it. So when we focus on the actions, we're not saying there's nobody there. We're just saying it's irrelevant right now. It's like when you talk to a physicist. The physicist describes the atoms in a rock.
And he doesn't say whether the rock is sandstone or granite or limestone. He's more interested in the electrons and the protons in the atoms. When he doesn't talk about limestone or sandstone, that doesn't mean there is no such thing as limestone or sandstone. Just that for the time being, if you're looking just at the atom, the type of rock it is, how it got formed, those things are all irrelevant. You try to focus on what the problem is that you're interested in solving, and don't let yourself get distracted by other problems that can get in the way. So learn to treat that question of who you are as a problem that gets in the way, and instead look at the question of what am I doing to identify with things? Because identification is a form of clinging, and clinging, as we know, is part of the definition of suffering and stress. So if you have any sense of you inside that's just purely clinging and it's not helpful in any other way, in any other way, then you let it go. You're trying to find out what you were craving to create that clinging. See that the craving isn't worth it. That's how it ends. Other times you cling because you're clinging, say, to mindfulness or concentration. Okay, cling in the meantime, because that is the work that needs to be done. When the work is no longer needed, then you can drop that too. So whenever you get confused about the Buddha's teachings, keep reminding yourself, he taught just two things, suffering and the end of suffering. And then ask yourself, how does this teaching fit in to solve that problem? And if we bring other problems to the practice, we have to learn how to put them aside. Otherwise, the arrow just stays in our heart. Nobody can get it out because we refuse to take it out. We've been waylaid by other questions. And as the Buddha said, once the arrow is taken out, the questions you wanted to have answered, you realize they don't really have any meaning anymore. Because you've solved the big problem, which is why it is that the mind is wants happiness, but it keeps creating suffering and stress. You get so that it stops creating that suffering and stress. That's when you can put all your burdens down.เคยมีคนมาถามพระพุทธเจ้าว่าโลกเป็นนิรันดรหรือไม่นิรันดรโลกมีที่สิ้นสุดหรือไม่มีที่สิ้นสุดไล่ไปเลยตามคำถามที่คนสมัยนั้นเขานิยมถามกันจากพวกนักปราชญ์ที่พระพุทธเจ้าบอกว่ามันท่านก็ไม่ได้ตอบท่านบอกว่าให้วางซะไอ้คำถามเหล่านั้นซึ่งพระองค์นั้นมันดื้ออยากจะให้ตอบทำไมตอบว่าเขาจะสึกไปพระเจ้าบอกว่าลักษณะของพระในองค์นี้เหมือนคนที่ถูกสอนยิงที่ปักอยู่ที่หน้าอกเพื่อนครับหามไปหาหมอทีนี้คนที่ถูกยิงนั้นก็จะบอกหมอว่าก่อนที่หมอจะถอนลูกศรออกจากอกเขาต้องทราบว่าใครเป็นคนยิงส่วนลูกศรนั้นมันทำโดยไม้ประเภทไหนใช้ขนนกจากนกตัวไหนพระเจ้าบอกว่าถ้าหากว่าไล่ไปหาตอบคำถามเหล่านั้นคนนั้นก็จะตายก่อนบทที่ดีที่สุดก็ให้ถอนมันซะแล้วก็หมดเรื่องเราก็อยู่ในลักษณะเดียวกันมีทุกข์ปักอยู่ที่หัวใจของเรา
ถ้าเราถามคำถามที่นอกเรื่องนอกราวนอกประเด็นก็เสียเวลาแล้วมันขวางการปฏิบัติของเราด้วยแต่คำถามอันหนึ่งที่พระพุทธเจ้าไม่เคยตอบว่าเราคืออะไรเรามีตัวตนไหมหรือไม่มีตัวตนไหมตัวเราคืออะไรพระเจ้าบอกว่าถ้าถามคำถามนี้เหมือนกับเราเข้ามาในที่รกชัดหาทางออกไม่ได้คำถามที่ถูกประเด็นคือทุกข์คืออะไรทุกข์มาจากไหนเราจะแก้ทุกข์ด้วยวิธีไหนเราจะแก้ได้ไหมถ้าถามเหล่านี้ก็มีหวังที่จะพ้นจากทุกข์ได้ในสมัยนั้นก็ผมก็ถามกันไปถามกันมาที่เมืองแขกว่าตัวตนคืออะไรตัวตนก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับโลกไหมตัวตนเป็นอันเดียวกับพระเจ้าไหมมันเล็กหรือใหญ่มีรูปไหมมีรูปมีที่สิ้นสุดไหมมีที่สิ้นสุดว่ากันไปพอสมัยเรานี่คนไทยเราก็ไม่ควรจะถามกันแบบนั้นจะมีอยู่อันหนึ่งที่เราฟังอยู่เสมอว่าเราไม่มีตัวตนแต่ว่าเรามีขันธ์ห้าตัวตนคือตัวเราจริงๆคือขันธ์ห้าทีนี้ถ้าคิดอย่างนั้นมันก็รัดตัวเราถ้าบอกว่าไม่ว่าจะตีความว่าเราคืออะไรมันก็เป็นอันการรัดตัวทั้งนั้นรัดยังไงสมมติว่าเรามีแต่ขันธ์ห้าเราเป็นขันธ์ห้าทีนี้ถ้าหากว่าเราปฏินิพพานแล้วขันธ์ห้าจะไม่มีเราก็จะสูญไม่ใช่เหรอแล้วถ้ามันมีตัวตนใครเป็นผู้รับผิดชอบการกระทำที่เราทำที่ร่างกายของเราทำหรือคิดจิตของเราคิดไม่มีผู้รับผิดชอบแล้วก็ไม่มีใครที่จะเป็นผู้รับผลของกรรมก็หมายความว่าเราจะทำอะไรก็ทำได้เราจะออกอ้างมาอ้างได้ว่าเราไม่รับผิดชอบแล้วก็ไม่มีใครเดือดร้อนก็ไม่มีใครนี่ถ้าความคิดแบบนั้นมันสร้างปัญหาเพราะฉะนั้นวางซะคำถามที่ว่าเราคืออะไรวางซะให้สนใจในคำที่ว่าเราสร้างความรู้สึกว่าเราเป็นของเราสร้างอย่างไงมันเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลถ้าถามคำถามอันนี้นะได้เรื่องก็ที่เราสร้างความรู้สึกว่าตนหรือของตนนั้นก็เป็นวิธีอันหนึ่งที่ยึดมีอุปทานขึ้นมาก็เป็นนั้นว่าวิธีสร้างทุกข์อันหนึ่งของเราคือที่ท่านเรียกว่าอาหังการมามังการการสร้างตัวตนสร้างเราสร้างของเราขึ้นมาในใจก็เป็นกรรมชนิดหนึ่งที่เรื่องกรรมนั้นก็ต้องถามว่าเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลบางอย่างก็เป็นกุศลอยู่นะเราคิดว่าจะปฏิบัติธรรมต้องนึกถึงว่าเราเป็นผู้สามารถที่จะทำได้ต้องคิดอย่างนี้เราเป็นผู้รับผิดชอบหมายความว่าเราทำอะไรลงไปทำผิดพลาดไปเราก็จะพยายามแก้ไขไม่ทำให้ผิดพลาดแบบนั้นต่อไปเมื่อเราทำแบบนี้เราก็จะได้รับผลดีความรู้สึกว่าเราก็มีประโยชน์ถ้านอกเหนือจากนั้นไม่ต้องไปถามเป็นว่าดูการกระทำของเราที่ทำอยู่ผลของการกระทำเป็นยังไงบ้างก็ท่านบอกไว้แล้ววิธีจะแก้ทุกข์แก้ที่สมุทัยที่ออกจากอวิชชาคือความไม่รู้อะไรก็ไม่รู้ตัวเองทำอะไรอยู่ทีนี้ถ้าหากว่าเรารู้สึกตัวว่าเราทำอะไรอยู่นั่นก็เป็นหนทางที่จะพ้นจากทุกข์ได้
ก็ที่เราจะเห็นอาการเหล่านี้ขึ้นมาในจิตใจของเราใจของเราต้องสงบถ้าใจไม่สงบมันก็เป็นเรียกว่าเป็นทฤษฎีถ้าใจสงบแล้วเราจะได้เห็นอ๋อจริงๆของท่านสิ่งที่พูดขึ้นมาในจิตใจของเราบางสิ่งบางอย่างมันเข้ามาจากภายนอกแต่บางสิ่งบางอย่างพูดขึ้นมาจากภายในแต่ถ้าเรายึดเข้าโดยไม่ได้สังเกตไม่ได้พินิจพิจารณาบางที่ก็ยึดเป็นทุกข์เลยทั้งที่ว่าเราเข้าใจจะเป็นสิ่งที่จะอำนวยความสุขให้เราแต่ถ้าเรามองให้ดีมองให้ติดต่อมองด้วยใจสงบเราจึงจะแยกออกได้ความคิดอันไหนเป็นส่วนมากความคิดอันไหนเป็นส่วนสมุทัยมันก็บอกอยู่ต่อหน้าต่อเราต่อหน้าต่อตาเรา ที่เราไม่เห็นเพราะเราไม่ได้มองมันเป็นมองที่อื่นก็อย่างที่ว่าสนใจเรื่องอื่นถ้าไม่ได้สนใจเรื่องว่าตนมีตนไม่มีเราจะสนใจเรื่องนู่นเรื่องนี้ต่างๆซึ่งล้วนจะเป็นอุปสรรคเท่านั้นเวลาอยู่ในโลกก็ต้องดูในตามเรื่องของโลกตามสมมติของโลกเขาพอเรามานั่งหลับตาสมมติทั้งหลายนั่นก็วางได้ที่ท่านบอกว่าให้อยู่ในกายในกายหมายความว่าดูเฉพาะกายไม่ต้องไปดูกายในที่อื่นส่วนมากกายของเรามันอยู่ในโลกจิตของเราอยู่ในโลกแต่เราออกมาอยู่ที่นี่จิตก็เป็นจิตล้วนๆกายก็เป็นกายล้วนๆเรื่องเงินทั้งหมดเราเป็นหญิงเป็นชายเป็นคนชื่อนั่นชื่อนี่วางหมดเลยได้ถ้าเฉพาะมีความรู้สึกในปัจจุบันส่วนความรู้สึกว่าเรามันพูดขึ้นมาถ้าว่าเป็นเราที่ช่วยทำให้ใจสงบแล้วก็ใช้ได้ถ้ามันทำลายความสงบของเราเราไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของเราในปัจจุบันแล้วก็วางนี่ที่ท่านสอนอนัตตาความหมายของท่านเป็นอย่างนี้ก็สิ่งที่เราพอจะยึดได้แต่เราไม่ยึดเพราะมันเห็นมันไม่น่ายึดนั่นอนัตตาเป็นสัญญาชนิดหนึ่งที่ทำให้เราเกิดความคลายกำหนัดปล่อยวางอุปทานทั้งหลายเพราะมันเพราะมันไม่อยากเท่านั้นนะมันวางได้เวลาเราภาวนาคำถามอะไรที่พูดขึ้นมาในจิตใจของเราถ้ามันเข้าในเรื่องหลักของอริยสัจก็อยากจะเข้าใจในเรื่องทุกข์อยากจะละสมุทัยอยากจะเจริญมรรคคำถามมันนั้นให้สนใจให้มากที่สุดถ้าเป็นคำถามที่ขวางจะสร้างความยึดความถือขึ้นมาแล้วก็ปล่อยวางเพราะเราต้องการให้ใจของเราอิสระตราบใดที่เรายังคิดว่าเราคือนั่นเราคือนี่ยังอิสระยังไม่เต็มที่ก็คนเรามันแปลกนะเราเข้าใจว่าเรายึดสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วเราจะได้ปลอดภัย
แต่ที่จริงไอ้ที่เรายึดนั่นแหละก็ตัวปัญหาตัวทุกข์แต่ที่เรายินดีที่จะปล่อยวางได้ต้องเห็นว่ามีสิ่งที่ดีกว่านั้นที่จะยึดบ้างนั่นก็จะให้ข้อปฏิบัติให้เรายึดนั่นก็เราจะยึดในตัวตนเรายึดที่ตัวตนที่ว่ามีความสามารถมีความรับผิดชอบแต่จะเป็นผู้รับผลดีจากการปฏิบัตินอกจากทำปล่อยวางได้ก็ท่านให้ปล่อยวางเป็นขั้นไปเพราะตัวตนที่เป็นกุศลนั้นทำงานเต็มที่แล้วเราก็วางเขาได้เหมือนกันเพราะนั่นแหละใจของเราจะอิสระแต่ตราบใดที่ยังไม่ถึงขั้นนั้นให้ปลุกใจของเรามีความสามารถและยินดีที่จะรับผิดชอบเพราะเราจะได้รับผลดีจากการปฏิบัตินี้3 ข้อนี้ให้ยึดมั่นมันจะพาให้เราถึงแดนที่ไม่ต้องยึดอะไรแล้วปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างได้และปลอดภัยด้วย
Before you leave meditation, think thoughts of goodwill. Think of whatever sense of peace or well-being you felt for that past session and dedicate it to others, either specific people you know are suffering right now, or to all living beings in all directions. May we all find peace and well-being in our hearts. ก่อนที่จะออกจากภาวนาให้แผ่เมตตาให้นึกถึงความสงบสุขที่เราได้รับก็ให้สรรพสัตว์ทั้งหลายรับความสงบสุขเช่นกันและถ้ามีผู้ใดที่อนุโมทนาในส่วนบุญกุศลที่เราได้สร้างเราก็ยินดียกให้ทั้งหมด And with that thought, you can open your eyes. Any questions? มีคำถามไหมฮะนิโรธก็ตามมาทีหลังมันก็ต้องเอา3 ข้อนี้ก่อนคือมันขึ้นอยู่กับว่าสามีอยู่ในภพไหนถ้าสามีอยู่ในภพเทวดาก็ไม่เป็นไรถ้ายังอยู่กับสัมภเวสีที่ลอยอยู่นั่นก็ไม่ค่อยดีก็ไม่เป็นไรคนนั้นแหละเขาเกิดเป็นเทวดาเทวดาเฝ้าบ้านมันมีทางสามจะบอกว่าถ้าว่าเขาอยู่ในภพที่สบายก็ไม่เป็นไรถ้าหากว่าเขาทุกข์อยู่ก็ให้นึกถึงความดีที่เขาสร้างไว้ก่อนสร้างมาแล้วเราจะได้เกิดใหม่ตามนั้น คืออยู่ที่ว่าเขาจะยินดีไปหรือไม่ยินดีไปบางคนก็เจ็ดมากๆก็คงจะไม่ตลอดสักพักหนึ่งคงจะไปเกิดแต่ว่าถ้าเขาบอกว่าไม่ต้องห่วงฉันนะฉันก็ยังปฏิบัติธรรมอยู่ฉันยังรักษาตัวเองได้ก็ถ้าหากว่าคืออยู่ในลักษณะที่ว่าห่วงก็ไม่ค่อยดี มีเพื่อนเป็นผีนะเคยมีโยมคนหนึ่งสามีเขาทิ้งเขาหลังจากเธอเกิดลูก2 คนสามีหายไปเลยคงจะมาอเมริกาแล้วหายไปเลยทีนี้เขาเลี้ยงมา2 คนคนโตฉลาดหน้าตาดีเป็นนักกีฬาด้วยแล้วก็ครบทุกสิ่งทุกอย่างที่แม่ต้องการในลูกชายไอ้คนที่2ก็อย่างนั้นนะไม่มีอะไรเด่น
ทีนี้แม่ก็ลำเอียงมากรักไอ้ลูกชายคนโตมากจริงๆที่มีวันหนึ่งลูกชายคนโตก็ขึ้นรถมอเตอร์ไซค์จะไปซื้อของถูกรถชนตายแม่ก็เสียใจมากไอ้น้องชายรู้สึกยังไงเราก็ไม่รู้ทีนี้แม่ก็มีความรู้สึกว่าไอ้ลูกชายก็ยังเฝ้าอยู่ในบ้านแล้วก็จะมีใครก็บอกสัญญาณว่าวันนี้จะมีเหตุการณ์ดีหรือวันนี้จะเหตุการณ์ร้ายถ้าเป็นเหตุการณ์ดีเขาจะมีเหรียญบาทอยู่ในเดินชักถ้าว่าเป็นเหตุร้ายก็จะเป็นก้อนดินเขาก็อยากจะให้ลูกชายอยู่ต่อเขามาหาเราบอกว่าเขาจะไม่เผาได้ไหมให้เก็บศพไว้ที่วัดธรรมสถิตจนกระทั่งเขาตายแล้วก็เผาพร้อมกันที่นี่เราทราบอยู่คนนี้ก็เป็นบรรลุสิกขาจารย์มหาบัวด้วยแล้วลูกศิษย์หลวงปู่ไหวด้วยแล้วเราก็ถามว่าทำไมไม่ไปเอาศพไปที่วัดป่าบรรดาลบ้างหรือว่าไอ้วัดหลวงปู่ไหวบ้างโอ้ยท่านจะไม่ให้หรอกแล้วจะให้อาตมาให้ยังไงเพราะว่าถ้าหากว่าเราผูกใจเขาจะไม่มีโอกาสที่จะเกิดเขาก็จะเป็นผีเฝ้าบ้านอยู่แล้วนะให้สงสารเขาบ้างแล้วพอจะได้เขายอมเผาพอเผาเสร็จแล้วก็อาการก็หายแต่อย่างที่ว่าบางคนอย่างที่ว่ารู้สึกเขาคงจะเผาแล้วสามีเขาใช่ไหมครับเผาแล้วสามีเขาเป็นห่วงมากอ่าอ่าก็บอกสามีถ้าหากว่าเขายังเติมน้ำมันให้แล้วก็เช็คเซ็นเช็คได้ก็อยู่ไปเถอะถ้ายังช่วยจริงๆช่วยไม่ได้ก็ไม่ต้องอยู่ very much so yes Mhm. Well, I mean, it depends on if you're in a position where you can actually help. Like if it is a deva who can actually help, okay, then it's okay. It's like being the abbot of a monastery. You have to be responsible sometimes, but it's worth it as long as the lay people and the monks practice, then it's worth it. Mhm. 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 He would explain. Usually, he would explain why he didn't answer. There was there was one case where the person was so upset that they left before the Buddha could explain. But usually he would explain why he didn't answer. Mhm. Mhm. Yeah. Mhm. No. No, usually the Buddha would explain why he was not answering. Because otherwise people would think, hey, he's supposed to be Buddha, right? He's supposed to know everything. Why can't he answer my question? Come back and work in our kitchen. Yeah.
Gardening, okay. Okay. No, there's a case where there was this time when Ajahn Chah went to teach in England. And at the end of his Dhamma talk, he said, "Are there any questions?" And there was a woman who said, "Well, there's this question that I keep asking the monks who come through here, and I never get a satisfactory answer. The question is this: when someone dies, do they still exist or do they not exist?" And it wasn't when, no, when someone, an awakened person dies, do they still exist or not exist? And Ajahn Chah says, "Well, that's a question we usually don't answer, but I'll explain why." There was a candle burning next to where he's sitting. He's saying, "You see the flame of the candle? While the candle's burning, we can talk about the flame, can't we? We can talk about its color and we can talk about its shape. But when you put it out, you put it out. Now, can we talk about its shape? Can we talk about its color?" He said, in the same way, you can't talk about a person after an enlightened person after they passed away. And then he said, "Does that answer satisfy you?" And she said, "No." And then he said, "In that case, I'm not satisfied with your question." Oh, my project come time. Usually the Buddha was able to explain anything, but there are some things that just cannot, and you can't, words cannot do it. There's no language to explain things. Like I was saying earlier, the a person who's awakened has no attachments, and when we talk about what a person is, we're talking about where they're attached. That's what makes you what you are. But when you have no more attachments, then we can't talk about you. That would be the only case where the Buddha would not give answers. If people were stupid, he would give a really simple answer. He would still explain, yeah. Mhm. It's not defined, right? Yeah, right. I mean, when you talk about things, you say, is a bottle made out of plastic? Well, first we have to identify what a bottle is, define, then we can talk about it. But you can't define an arahant. อันนี้ครับถามเลยครับ ขอบคุณค่ะกับนมัสการค่ะท่านอาจารย์คือเมื่อไม่นานมานี้ขณะที่นั่งสมาธิแล้วก็ฟังท่านอาจารย์เทศน์ไปด้วยมีคำท่านอาจารย์บอกว่าให้tune in to the energy outside แปลว่าอะไรคะแล้วมันจะมีผลอย่างไรกับกรรมฐานค่ะ Energy of outside เหมือนกับว่าoh ค่ะ ก็บางครั้งก็มีธาตุข้างนอกตัวเราที่มันเป็นพลังดีแล้วก็น้อมเข้ามาได้อย่างสถานที่บางแห่งก็มีพลังอาจจะเป็นพลังจิตของผู้ที่เคยปฏิบัติที่นั่นพอถ้าหากว่าเรารู้สึกน้อมเข้ามาได้เลยอ๋อค่ะอ๋อค่ะเคยไปสถานที่หนึ่งเป็นวัดอะค่ะแล้วแค่ไม่ได้ทำสมาธิแต่ว่าแค่เหยียบเข้าไปก็มีความรู้สึกว่าพลังงานเยอะมากแล้วก็น่าจะเป็นพลังงานที่ดีแบบนี้เราก็สามารถน้อมเข้ามาได้ใช่ไหมคะท่านอาจารย์ได้ค่ะแล้วก็เคยได้ยินท่านพ่อหลีท่านบอกว่าบางสถานที่ก็เหมือนกับว่าไม่เหมาะกับการนั่งสมาธิบางสถานที่ก็ดีบางสถานที่ก็ไม่ดี ถ้าสถานที่ที่เราไม่คุ้นเคยแล้วมันไม่ค่อยดีเราก็ทำไงอะคะท่านอาจารย์ก็ไปแผ่เมตตาให้เขาแล้วก็ไปอ๋อค่ะแต่ส่วนมากถ้าจะพูดถึงลักษณะที่ว่าต้นไม้บางต้นอย่าไปนั่งใต้นะอืมค่ะเพราะมันคล้ายกับมีไอออกมาอย่างต้นยางยาเลยนะครับแล้วก็เห็นสวนยางว่าน่าร่มรื่นดีน่าจะอยู่มันไม่ดีฮะอืมค่ะถ้าพอเคยเดินไว้ใต้ต้นยางนะคะท่านอาจารย์ใช่แต่ถ้าเราเหมือนกับว่าเราตั้งใจดีเราเข้าไปแล้วเราบอกว่าขออนุญาตนะอย่างนี้ก็ไม่ได้นะคะท่านอาจารย์ก็เป็นอย่างนั้นว่ามันไม่ดีกับร่างกายของเราอ๋อค่ะ
กราบขอบพระคุณค่ะท่านอาจารย์นั่งพาราใช่มันโดยเฉพาะกับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลางคืนนะใช่มันไอของมันออกทางบ่าย ตัวนั้นก็ดีมากคุณก็ต้องอยู่ครับกับนมัสการครับพระอาจารย์ถามเกี่ยวกับ breathing หนังสือที่ท่านอาจารย์แปลของอานาปานสติของท่านพอดีอะครับ Method ครั to บผมอ่านมีท่านอาจารย์บอกว่า inhale the breathing sensation นะครับแล้วก็ใน forward มีคำว่า breathing sensation แล้วผมก็เลยตีความว่าผมอาจจะไม่จำเป็นคือตอนอ่านก่อนหน้านั้นผมคิดว่า breathing sensation ที่ feel ตรง ท้ายทอย base of the skull ลงไปอะไรเงี้ยครับคือมันอาจจะต้องลิงก์กับ motion ของการหายใจแต่ผมคิดว่ามันทำให้อึดอัดมันเหมือนลิมิตผมก็เลยคิดว่าตรงนั้นน่ะตีความว่ามันอาจจะไม่ได้จำเป็นที่จะต้อง flow ไปพร้อมกับการหายใจเข้าหายใจออกโดยทางในทางหลอดลมทางปอดแต่ว่าหมายถึงแม้กระทั่งตอนนิ่งๆเนี่ยก็คือรับรู้ถึง flow ของมันให้รับรู้จากท้ายทอยลงไปถึงปลายเท้าลงไปถึงปลายมืออะไรอย่างเงี้ยครับผมพอเข้าใจความเข้าใจ breathing in sensation ของท่านอาจารย์พอจะถูกไหมอันนั้นก็ได้มันอยู่ที่เราทำที่เราครับกำหนดความรู้สึกตรงไหนแล้วก็กำหนดแบบไหนจนรู้สึกว่าสะดวกสบายสำหรับเราแล้วก็เอาตามนั้นอ๋อครับแต่ไม่ต้องที่จริงเวลาเอาขณะลมครับหายใจนิ่งนะยังมีลมเดินอยู่ในตัวของเราครับ คือผมรู้สึกว่าถ้าเกิดอย่างตอนที่โฟลรู้สึกความรู้สึกไปกับโฟลโดยเฉพาะไปที่ปลายเท้ามันจะรู้สึกเหมือนเย็นที่ปลายเท้าซึ่งมันอาจจะเย็นอยู่แล้วแต่เหมือนผมไปโฟกัสหรือเปล่าผมก็ไม่คิดว่าไม่ต้องคิดอะไรมากแต่ว่ามันก็รู้สึกเย็นๆอะไรเงี้ยครับก็ไปอะไรอย่างนั้นก็พอก็พยายามทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆอะครับได้ครับครับขอบพระคุณครับจุกไม่มีอะไรนะได้เวลาท่านอาจารย์บอกว่าตอนนี้รับพรแล้วก็ท่านอาจารย์บอกว่าอย่าถามปั๊บเราก็ต้องตรวจน้ำพอตรวจน้ำได้ที่ถูกว่าตรวจน้ำตีมีนานก็ยาวเป็นความรู้สึกจำไม่ได้เราก็ไม่ต้องว่าภาษาบาลีคนเพียงแต่นึกในใจได้อันนี้ก็ตรวจเสร็จหลังจากนั้นเราตรวจน้ำเสร็จเรียบร้อยน้ำที่เราตรวจเสร็จเนี่ยเราจะต้องเอาไปเทเองหรือเปล่าไม่ต้องใครเทให้ไม่ได้ใครเทให้ก็ได้ก็เราเราทำผิดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนที่อยู่ที่บ้านก็เหมือนกันเราก็สามารถที่จะสวดอีกทางหนึ่งได้เหมือนกันได้ต้องมีพระมาสวดก่อนว่ามีอะไรโอ้ยจะลากเราไปบ้านทุกครั้งที่ครั้งที่ ที่บอกว่าอย่าช้าอะไรที่ประหารเพื่อนว่าอ่าอ่าได้ตรวจได้ตรวจได้แต่ที่จริงเวลาเราตรวจน้ำเวลาความคิดที่อยู่ในใจเพียงแต่ว่านึกถึงคนนั้นคนนี้ขอให้เขารับส่วนบุญของเราที่อันนี้เราต้องใช้การทำทุกวันอืมดังนั้นถ้าเราทำผิดก็ไม่มีประโยชน์ไม่เป็นอ่ะใครทำให้ได้สมมติเรียบร้อยอืม ลงเสร็จเรียบร้อยลงก็ไปลงน้ำได้ต้นไม้จริงๆลงก็ยะถาจริงๆไม่ใช่ยะถาครั้งนี้อย่าช้าก็ได้นะ โฟกัสตรงตอนที่ทำตรงนั้นก็เลยจัดเพื่อเอาให้แน่ว่าต้องให้ได้มากจะโอเคด้วยมันโอเคด้วยมันโอเคด้วยนะได้เท่านั้นน่ะ
โอเคดูสิถ้าเกิดก็จูก็แก่ดำงอมใช่ไหมฮะสักวันหนึ่งก็จะอยู่บ้านเขาอยากจะดูดน้ำแม้ถ้าเขาจะต้องคลานออกไปเทที่ต้นไม้มันก็แย่นะ แล้วก็เหมือนกับว่าที่เราต้องเอาไปได้อาจารย์ของผู้จำเป็นเราตั้งมาตรงนี้เราเสียให้ไม่ได้ท่านนะก็บอกว่าไอ้ตรวจน้ำนี่ทางจริงไม่จำเป็นนะแต่ว่าที่เขาให้ตรวจดูว่าเราได้มีสมาธิอยู่ที่น้ ให้สมาธิจะได้อยู่ที่น้ำใช่ถ้าว่าเพียงแต่นึกในใจก็ให้คนนั้นคนนี้คนนั้นคนนี้เขารับส่วนบุญของเราก็ใช้ได้เหมือนโยมที่อยู่อลาสก้าตอนที่ท่านแอนดรูว์ไปอยู่ที่นั่นเขาก็ไปสร้างกุฏิให้ท่านทีนั้นเขาก็สงสัยไอ้พระองค์นี้ไม่เห็นใช้ทูบเทียนจะเป็นพระจริงเหรอก็โทรมาหาเราเราคิดในใจไอ้พระพุทธเจ้าใช้ทูบเทียนที่ไหนนั่นก็มาทีหลังใช่ไม่เคยเลยไม่เคยรอ ำเรียนเรื่องใช้เนี่ยท่านอาจารย์ไม่ได้ผมว่าเนี่ยมีเวียนเทียนอะไรกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใช้กันเสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นทิ้งได้ไหมทิ้งได้ไม่ต้องเก็บ ก็เราแต่ที่วัดเราก็ที่วัดเราส่วนมากเราจะไปปักที่ทางจงกรมกลางคืนให้ใช้ประโยชน์ต่อปักที่ทางจงกรมเวลาเขาพัดนั่งยอมเดินจงกรมกลางคืนจะได้มีแสงสว่างแต่ถ้าหากว่ามันไม่มีไม่เห็นมีประโยชน์อะไรก็เอาไว้ใช้วิสาขาหน้าก็ได้แต่ถ้าหากว่าทิ้งได้แต่ถ้าหากว่าเป็นคนชอบประหยัดก็ประหยัดได้ ไอ้ขี้เถียนที่เขาใช้อยู่มันใช้ไม่ได้หรอก โอ้เวลาอยู่กับครูบาอาจารย์นะขนาดพาคีริ้วยังทิ้งไม่ได้หรอกเธอก็เอามายับบางทีจริงมันไม่ได้เกี่ยวกับไอ้เบนนี่สองอะไรหรอกเพียงแต่ว่ามันท่านเป็นคนประหยัดถึงขนาดนั้นคือลงไปทำความสะอาดในของเนี่ยนะคะเป็นของในครัวที่เป็นกระทะที่มีรอยข่วนเยอะพอสมควรทีนี้โยก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่ทิ้งไปเลยทำไมถึงเข้ามาเราเขาบอกว่าทิ้งไม่ได้ค่ะของในครัวทิ้งไม่ได้เพราะของเนี่ยโยไปเห็นว่าอย่างเช่นคนที่ไม่อยู่วัดนะเขาเคยอยู่นานๆเช่น3 อาทิตย์3 เดือนเลยแล้วเขาก็มีกาแฟถ้วยกาแฟ โยมเข้าใจว่าเขาคงมาไกลเขาคงไม่เอาถ้วยกาแฟมาทำไปด้วยก็เหมือนกับเขาวางไว้ในครัวเหมือนคนอื่นจะได้ใช้ปรากฏว่ามีคนได้ใช้ก็กลายเป็นว่าทิ้งไม่ได้เพราะว่าเราเกรงว่ามีคนบริจาคก็ยังเป็นอย่างที่เป็นของที่ต้องผ่านที่กรรมใช่อย่างท่านยิ่งทั้งบอกชัดเลยถ้ามันเครื่องโลหะทิ้งไม่ได้เลยโลหะทุกประเภทมันทิ้งไม่ได้ทุบทิ้งได้สิก็มีโลหะทิ้งเครื่องโลหะท่านก็เรียนเป็นประเภทไปที่ทิ้งไม่ได้ ตอนเสร็จแล้วค่ะทำไมวัตถุเป็นเป็นโลหะมันก็เป็นของที่มีค่าเราเอาไปเป็นรอใหม่ก็ได้ไม่ใช่ของการดูได้ขึ้นแล้วก็เอามาเก็บก็ถือว่าใช้แล้วแต่ถ้าหากว่าอยากจะประหยัดเอามาใช้ต่อก็ได้เอาแล้วของที่
วายแล้วนี่ก็มาถวายไม่ได้ไม่ คือ ถือเขาอ่านผมว่าอะไร อาหารแล้วก็ส่งต่อก่อนได้แล้วก็ถ้าหากว่าเป็นของประเภทที่ว่าเราใช้ไม่ได้แต่วัดอื่นใช้ได้แล้วก็ยกให้วัดได้คือถ้าว่าเป็นของสงฆ์ แล้วแบบว่ามาถวายพระเสร็จแล้วก็เอาไปแล้วเรากลับมาถวายได้ไม่ได้ อาหารไม่ได้หรอก แต่ว่าปรับทั้งคนที่มาถวายแล้วพระที่ พระกับพระก็เป็นอาบัติฮะแต่ว่าอาหารที่ถวายแล้ววันนี้แล้วก็เอามาพรุ่งเอามาถวายต่อพรุ่งนี้ท่านก็เป็นอาบัติถึงจะไม่ทราบท่านเป็นอาบัติอ่าสองต่อใช่เพราะฉะนั้นมีอาหารอะไรเหลือจากพระกินได้หมดเลยใช่ แล้วให้วัดนี้ส่งวัดที่ทำที่ใช้แต่สามารถจะนำไปให้อีกวัด ได้ไม่ต้องผ่าติกรรมใช่ใช่ใช่ อย่างนี้ทางเราไม่ต้อง ไม่ต้องผ่าติกรรม ว่าใคร ผมมีคำถามจากบ้านครับเขาบอกว่ากราบนมัสการครับอาจารย์คำถามคือสามีภรรยาคู่หนึ่งครับแต่งงานกันมานานแล้วสามีชอบให้ภรรยาเรียนรู้ทางโลกแต่ภรรยาชอบเรียนรู้ทางธรรมขอคำแนะนำให้ภรรยาครับควรวางตัวอย่างไรให้สามีมีความเห็นชอบทางธรรมมากกว่าทางโลก คนบางครั้งคนเห็นไม่ได้ โอ้โห จุกก็แล้วสามีเป็นคนชาวพุทธหรือชาวอะไรไม่ทราบ ไม่ได้บอกครับ ถ้าเป็นชาวพุทธก็พูดกันง่ายหน่อยถ้าเป็นคนละศาสนามันก็พูดยากหน่อย อธิการเนี่ยมันก็เรียกกัน สงสัยเราจะต้องแต่งหนังสือผาที่กรรมมั้ง อ่า คือว่าของเนี่ยเข้าใจนะแต่ว่าถ้าของมันใช้แล้วเนี่ยใช่ไหมคนที่ปฏิกรรมเนี่ยเขาก็ไม่จ่ายในราคาเต็มที่เขาซื้อผมว่าขึ้นอยู่กับว่าจิตศรัทธาเขามากกว่าใช่ไหม มันขึ้นอยู่กับว่าของที่มันเขาเรียกว่าถาวรวัตถุหรือเปล่าถ้าเป็นถาวรวัตถุก็ต้องผาติกรรมแต่ว่าตามราคาของไม่ใช่ของใหม่นะตรงที่ใช้แล้วอ่า ซึ่งเพราะว่าเกี่ยวกับ value ของสิ่งนั้น อ่า คนเท่าไหร่ ใช่ใช่อ่า ไม่ใช่ของมันอยู่แล้วประมาณ5 บาทจะให้บาทอย่างเงี้ยก็ใช่ไหมนะ ไม่ได้ ผมก็แต่ไม่ได้ว่าของ10 บาทแล้วใช้มาแล้วมาให้10 บาทมันก็ไม่ถูกเพราะคนนอกเนี่ยก็ดูเราก็ต้องแบบว่าคล้ายๆแบบดูว่าของนั้นเนี่ยใช้มาแล้วหรือของใหม่หรืออะไรเนี่ยซึ่งอยู่ให้สมกับราคา ใช่ ใช่ไหม ให้เท่าราคา ไม่ใช่ว่าเอาเปรียบต้นมากเกินไป ใช่ก็ถ้าหากว่าเขาอยากจะให้มากกว่าเราก็รับได้นะเขาจะแต่อย่างที่ว่าขอให้เขาคิดว่านี่คุณค่าคนนี้คือเขาเท่าไหร่ตามความซื่อสัตย์ซื่อตรงก็เอาได้เลย แหมพูดถึงอนัตตาอาตาก็ลงมาที่ผาติกรรมนั่นน่ะ ให้คำตอบนะครับสามีเป็นอเมริกันครับคนครับ ก็พยายามเอาหนังสือธรรมะให้สามีเขาอ่านบ้างหนังสือธรรมะดีๆเขาจะเห็นว่าธรรมะเป็นของที่ดีมีคุณค่า อาจารย์ได้เริ่ม ก็มีหนังสือ Buddhist Teachings ก็ได้หรือ Karma Q&A แล้วคนเขาก็ชอบมันใน awareness itself
เขาบอกว่าสามีเขายังไม่มีศาสนา ก็ให้เขาอ่าน แล้วถึงศีลห้า ก็ดีก็ให้เขาอ่านธรรมะบ้างก็จะได้เข้าใจว่าธรรมะมันไม่ใช่ของงมงายก็ส่วนมากคนในอเมริกาที่ไม่มีศาสนาก็หาว่าศาสนางมงายต้องหาหนังสือที่อธิบายว่าท่านศาสนาพุทธเรามีเหตุผลดีแล้วก็สอนให้คนเป็นคนดีอย่างที่พูดอย่างเนี้ยอยู่มาว่าอย่างเนี้ยแล้วก็พระอีกองค์บอกว่านี่เอาไว้ที่กินได้เนี่ยถ้าเราเอาไปนี่ถือว่าบาปนะ ไม่มันก็พระอนุญาตแล้ว ผมไม่ต้องเป็นคณะผู้สงฆ์นะที่อนุญาต คือคือยกตัวอย่างเคยสมมติว่าท่านเทียมแบบว่าอะไรให้ท่านเทียมเอามาจากไหนท่านเป็นอาหารที่ท่านฉันเสร็จแล้วก็ได้เลยพลังกี่คน 妈的，更嘛，主要不是当反正要站在家，站在家里面嘛，你我要我不让路你，那站在家说，不让路你站在家里面，你们家里面。อาจจะถ้าหากว่าเขายังไม่ได้ถวายพระอาจจะมียังไม่ได้แต่ที่นี่ถ้าหากว่าเป็นของที่ขึ้นอยู่ในวัดหลวงปู่สวัสดิ์เคยอธิษฐานจิตไว้ว่าของที่อยู่ในวัดก็ถ้าว่าใครจะยกไปก็ยกได้ไม่ให้เป็นบาปเป็นกรรม เก็บด้วยกันเมื่อเช้าตอนเด็กก็บอกแม่เอาไปทดสอบดูเลยว่ามันเป็นยังไงมันไม่อย่างเดิมมันทำเมื่อเช้าเป็นดูทางเลยเขาบอกแล้วมีเห็ดขึ้นตามทางมาก็ฟังเลยบอกว่าแม่เอาลองเก็บไปทดสอบดูซิว่ามันไปเป็นที่กินได้หรือไม่ได้เลยบอกว่าขอพักก่อนนะลูกพักก็ขอบอกว่าเรื่องกรรมเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์นะคะก็คือที่ผ่านมาเราไม่เคยทราบว่ามันพอเสร็จคือขั้นตอนอย่างวันนี้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วพี่กบบอกว่าที่เวลาคนใส่รองเท้าที่เป็นไม้คือไว้ใส่รองเท้าเวลาจะได้ไม่ต้องก้มสังเกตสุดสวทีนี้โยมที่บอกว่าวิ่งหายากนะไม้ยาวๆแบบนี้โยมบอกว่าวิ่งหาง่ายจะตายหาซื้อได้ง่ายทีนี้โยมอยู่ที่บ้านโยมก็เอามาวันนี้มันก็ทำให้โยมมีความคิดว่าเฮ้ยก่อนจะให้วัดมันต้องถามก่อนว่าเขาต้องการไหมเพราะว่าถ้าเขาไม่ต้องการมันก็ชิ้นนี้ก็จะเป็นหนึ่งในข้อหาที่ร้านคนอย่างนี้จะเดินถามมีคนต้องการเป็นไม่ต้องการหรือเปล่าถ้าไม่ต้องการเราบ้างแต่ว่าก็คือมันก็ทำให้มีความรู้นะที่ผ่านมาไม่เคยทราบเลยว่ามันทำให้วัดเป็นภาระมากขนาดนี้แต่อย่างนี้ก็ไม่ถือว่าก็มาเป็นของส่วนรวมก็ได้เนี่ยเพราะไม่ได้มาถวายกับพระเลยใช่ไหมอันนี้ก็ถือว่าเขาวางไว้เพื่อจะให้ใช้กันให้พวกญาติโยมใช้กันแต่ว่าใครเอาไปก็ไม่ได้แม้ว่าถ้าใครเอาไปมันก็แย่สิ่งเพื่อนนี่มันแต่หมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่ใช้แล้วสมมติมีไม้สติ๊กที่ยาวกว่ามาวางไว้แล้วอันนี้มันไม่คนไม่ต้องใช้แล้วอย่างเงี้ยก็กลายเป็นสมบัติของวัดซึ่งจะต้องไม่มีการเป็นอะไรเพราะว่าอย่างที่โยมบอกว่าคนใช้แก้วน้ำหรือแก้วชาที่เราก็เลยมันกลายเป็นสมบัติวัดโดยปริยายก็ทางภาระวัดไปโยมก็เลยมีความคิดเห็นว่าสิ่งนี้จะต้องเกิดตลอดปีแน่ๆก็คือก็อยู่ตลอดใช่ว่าทุกปีเราก็จะมีการบอกว่าเนี่ยเรามีของเกินของวัดนะอะไรอย่างเงี้ยได้อาจจะตัดกลับมาแล้วรวบรวมมาได้ใช่ค่ะไม่ใช่เขาก็จะช่วยกันค่ะใช่ช่วยกันเก็บของเราไม่ดีแล้วก็โยมจะบอกว่าโยมจะเริ่มติดต่อเรื่องความหวัง
ตกลง ฉะนั้นเรื่องพฤติกรรมต้องฟ้องก่อน ตกลง เดี๋ยวก็ถ้าอาจารย์สอนไปเสร็จก็คงปิดร้านเดินไปเนี่ยเจอเอาพาโดหล่นพื้นแล้วบอกเอาไปก็ได้โยมไปเนี่ยแล้วเราปิดไปให้ดูว่าผิดนะ ไม่ผิดคือ คือถ้ามันหล่นแล้วเก็บได้หรือไงที่ว่าหลวงปู่เคยอธิษฐานไว้ตอนที่เขาถวายที่ท่านก็อธิษฐานจิตไว้ว่าอ่า ไม่แน่ใจว่าเราได้ มันให้ไม่แน่ใจใจสบายใจ เพราะบางทีผมก็ไม่แน่ใจแต่เพราะว่าที่ได้ถามว่าของทุกอย่างในวัดเนี่ยถ้าอนุญาตให้ใครเนี่ยต้องหนึ่งคณะสงฆ์ในวัดนั้นต้องฟ้องกันว่าโอเคให้ได้ก็เลยไม่แน่ใจว่าถ้าเป็นองค์เดียวมาอย่างนี้เนี่ยแล้วก็บอกให้เราเก็บไปเนี่ยเก็บไปเลยเรา ถ้ามันพระอาคันตุกะมาไม่ได้หรอก ถ้าเจ้าว่าอนุญาตใช้ได้ ไม่ได้ ไม่หมายความว่าพระที่จรมาไม่ได้หรอก ขอที่วัด ที่ประจำได้ แต่คือคิดว่าเป็นเรื่องความปลอดภัยมากกว่าคือมีคนเวียดนามนะเขาเห็นต้นส้มที่ตรงระเบียงนะคะแล้วทีนี้โยมก็ไม่ทราบว่าพระรูปไหนคนเวียดนามเขาบอกเขาถามพระว่าขอเด็ดได้ไหมไปบอกว่าคนเวียดนามพระของเขาอยู่แต่แล้วทีนี้เขาก็มาพูดตกใจมากเลยว่าพระ เรื่องความปลอดภัยเรื่องความปลอดภัยใช่ใช่ แต่ว่าก็คือเขาก็ค่อนข้างรู้สึกตกใจเพราะว่าเป็นแค่ส้มเดียว ก็เท่าที่สังเกตดูวัดเวียดนามมันก็มันอะไรมันง่ายเท่านั้นนะ โยมก็อธิบายเข้าไปว่าคน Anything else มีอะไรอีกไหมโอเคช่วยดูแลวัดนะอาจจะมาไปถึงเขาว่าจะกลับมาวันที่1 เดือนหน้า1 มีนาโอ้ใช่ใช่ที่เดียวที่เดียวกันฮะแต่คนละหลังเท่านั้นเองแต่อยู่ในเขตบริเวณเดียวกันไม่ใช่เฉพาะข้างในครับข้างล่างเขาให้เราไปพักที่อีกหลังหนึ่งซึ่งรู้สึกว่ามันไม่ควรจะมี แต่เราสวดอยู่แล้วก็สวดประจำของเราอยู่แล้วนะพรุ่งนี้เช้าอ่าอ่าทุกคนอยู่ปลอดภัยด้วยนะ